اس دنیا میں رہنے والے چند ایسے انسان جو رہتے تو اس دنیا میں ہیں اور ہیں بھی وہ انسان، لیکن وہ عام انسانوں سے بالکل الگ ہیں، اور ان کو عام انسانوں سے الگ بناتی ہے ان کے جسم میں چھپی ہوئی الگ الگ پاورز۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم پوری دنیا میں رہنے والے چند ایسے عجیب و غریب لوگوں سے آپ کو ملوانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کا دماغ گھوم جائے گا اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے اور کیا ایسے بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی یہ عجیب و غریب اور مزیدار ویڈیو۔ نمبر 1، باؤشن۔ دوستو، چین کے اندرونی منگولیا سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا عجیب و غریب شخص جو جانور چراتا ہے، اس نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جانوروں کو چرانے میں گزارا، لیکن جب اس شخص نے جوانی میں قدم رکھا تو جوانی میں قدم رکھتے ہی اس کی زندگی میں ایک عجیب و غریب ٹویسٹ آ گیا۔ چنانچہ جوانی میں اس شخص کا قد بڑی تیزی سے بڑھنے لگا اور اس کا قد حیران کن طور پر 2.36 میٹر تک پہنچ گیا، اور اس کے بازو اور ہاتھ بھی بڑھنے لگے جن کی لمبائی 1.06 میٹر سے زیادہ تھی۔ دوستو، اس طرح تیزی کے ساتھ بڑھتے قد کی وجہ سے اس کو شرمندگی اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ اس کو طرح طرح کی باتیں کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے آنے سے ڈرتا تھا۔ لیکن 2006 میں کچھ ایسا ہوا جس کے بعد پوری دنیا اس شخص کی دیوانی ہو گئی اور اس کی زندگی بالکل تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ 2006 میں چین کے ایک ایکویریم میں ڈولفن نے غلطی سے پلاسٹک کے ٹکڑے کو نگل لیا، جس کے بعد چین کے ڈاکٹروں کی دوڑیں لگ گئیں۔ بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود ڈاکٹروں سے ڈولفن کے معدے سے وہ پلاسٹک باہر نہ نکلا۔ اس وقت چین کے اس عجیب و غریب شخص باؤشن کو بلایا گیا اور اس نے اپنے ہاتھ کی لمبائی کی مدد سے ڈولفن کے معدے سے بڑے ہی آسانی کے ساتھ اس پلاسٹک کو باہر نکال دیا، اور اس طرح اس شخص نے ایک ڈولفن کی زندگی کو محفوظ کیا۔ اس واقعے کے بعد پوری دنیا اس شخص کی دیوانی ہو گئی، اور اس واقعے نے ثابت کیا کہ کوئی بھی شخص فضول نہیں بنایا گیا، بلکہ ہر ایک شخص کو جو بھی چیز عطا کی گئی وہ اس کے لیے ایک نعمت ہے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد یہ شخص خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگا، اور اس کے بعد اس کو کبھی بھی اپنے جسم کے لیے شرمندگی نہ ہوئی۔ نمبر 2، جیسن اورلینڈو۔ دوستو، ذرا تصور کریں کہ آپ اپنے لیے مارکیٹ سے جوتے تلاش کرنے کے لیے نکلیں، لیکن آپ پوری دنیا گھوم لیں لیکن آپ کے پاؤں کے سائز کا جوتا نہ ملے، تو اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ ایسی ہی کچھ عجیب و غریب کہانی جیسن کی بھی ہے۔ دوستو، وینزویلا سے تعلق رکھنے والے جیسن کے پاؤں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگے اور اس کے پاؤں کا سائز اس حد تک بڑھ گیا کہ پوری دنیا میں اس کے پاؤں کے سائز کا جوتا ہی موجود نہیں تھا۔ جیسن کے دونوں پاؤں پوری دنیا کے عام افراد کی نسبت سب سے بڑے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس کا دایاں پاؤں 40.5 سینٹی میٹر سے زیادہ لمبا ہے، جو کہ 68 سے بھی زیادہ سائز بنتا ہے۔ دوستو، جیسن کا کہنا ہے کہ جب اس کے پاؤں کا سائز بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا درد بھی اسی طرح بڑھتا رہا۔ جیسن کے پاؤں میں شدید قسم کا درد ہوتا اور بڑھتے پاؤں کی وجہ سے اس کے ساتھی اس کا مذاق اڑاتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے۔ انہی باتوں کی وجہ سے جیسن ایک لمبے عرصے تک اپنے گھر میں چھپا رہا۔ وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرا کرتا تھا، لیکن جب جیسن کی کہانی جرمنی کے ایک مشہور موچی تک پہنچی تو وہ جیسن کی کہانی سن کر بہت غم زدہ ہوا اور اس نے جیسن کی زندگی کو تبدیل کرنے کا سوچا۔ چنانچہ اس موچی نے جیسن کے پاؤں کے سائز کے ایک خاص قسم کے جوتے بنائے، جس کے بعد جیسن کی زندگی بالکل تبدیل ہو گئی۔ اس طرح جرمنی کے اس موچی کی ایک چھوٹی سی نیکی نے جیسن کی زندگی میں دوبارہ سے خوشیاں لٹا دی۔ جیسن اب مسکرانے لگا اور اپنا سر فخر سے اٹھا کر جوتا پہن کر چلنے لگا، اور اس کے بعد جیسن امید اور حوصلے کی پہچان بن گیا۔ نمبر 3، چکینو۔ پیارے دوستو، چکینو کہلانے والا یہ شخص انگولا سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے جسم میں ایک عجیب و غریب خصوصیت ہے۔ اس کا منہ دنیا میں سب سے چوڑا ہے، جو مکمل کھلنے پر 17 سینٹی میٹر سے زیادہ پھیل جاتا ہے، اور وہ آسانی کے ساتھ ایک پورا کین اپنے منہ میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ شخص پوری دنیا کا خوبصورت اس وجہ سے لگتا ہے کیونکہ اس کی خوبصورتی اس کی خوش مزاجی میں ہے۔ اس شخص نے اپنے بڑے منہ کو چھپانے کی بجائے خوشی اور فن کے ساتھ اپنایا۔ اس شخص کی فنی ویڈیوز لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتی ہے اور دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے، اور اسی وجہ سے تمام تر لوگ اس کو خوبصورت کہتے ہیں۔ آپ کو اس شخص کی خوبصورتی کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، انسان کے جسم میں زبان ایک ایسی چیز ہے جس کے بنا انسان بالکل ادھورا ہے۔ زبان کے بنا انسان اپنے جذبات کا اور اپنی خوشی اور غمی کا اظہار نہیں کر سکتا، لیکن کیا ہو اگر آپ کی زبان ہی پوری دنیا میں آپ کی پہچان بن جائے۔ ایسا ہی کچھ امریکہ کے ایک فنکار نک اسٹرل کے ساتھ بھی ہوا۔ دوستو، امریکی فنکار نک کے لیے اس کی زبان ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس کی زبان 10.1 سینٹی میٹر لمبی ہے، جو اسے دوسرے مردوں سے بالکل الگ کرتی ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے اس شخص کو دنیا کے سب سے لمبی زبان والے شخص کا ریکارڈ بھی ملا۔
निक का कहना है कि उसे बचपन में बहुत सारे लोगों की अजीबोगरीब बातों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कभी घबराया नहीं और ना ही उसने कभी जीना छोड़ा, बल्कि उसने हिम्मत से काम लिया और अपनी जुबान को एक फन में बदल दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया उस फन की दीवानी हो गई। दोस्तों, निक अपनी जुबान की मदद से तरह तरह की पेंटिंग्स और तस्वीरें बनाता है। जैसे जैसे निक की वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होने लगी तो लोग इसके टैलेंट के दीवाने होने लगे और इससे प्यार करने लगे, और इस तरह निक की जुबान ही इसकी पहचान बन गई। और इस तरह जुबान की वजह से वही लोग जो इसे तरह तरह की बातें करते थे वही इससे प्यार करने लगे, और आज ये शख्स एक खूबसूरत जिंदगी गुजार रहा है। नंबर 5, मोहम्मद ओरीक। दोस्तों, तुर्की से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद ओरीक की नाक 8.8 सेंटीमीटर लंबी थी, जिसकी वजह से लोग इसको तरह तरह की बातें करते और इसका मजाक उड़ाते। इसका कहना है कि लोग इसे खड़ा करके उससे तरह तरह के अजीबोगरीब सवालात करते, लेकिन ये खामोशी के साथ खड़ा रहता और इसने कभी अपनी खुद एतमादी को कम नहीं होने दिया। इस शख्स का कहना है कि ये अपनी नाक को अपनी एक विरासत समझता है जो उसको विरासत में मिली है, और इसके मुताबिक इसके नाक के सूंघने की सलाहियत दूसरे मर्दों से सबसे अलग है। इस शख्स ने अपनी जिंदगी में कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की, बल्कि वह वकार के साथ जीता रहा। नंबर 6, जेफ डेव। दोस्तों, जेफ दुनिया में रहने वाला एक ऐसा शख्स है जिसके बाजू गैर मामूली तौर पर मोटे होने लगे और बढ़ने लगे, और इन्हीं बढ़ते बाजुओं की वजह से लोग इसका मजाक उड़ाते और इसको कार्टून कहकर बुलाते। मिनेसोटा से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स के बाजू आम इंसानों से गैर मामूली तौर पर बहुत बड़े हैं। इस शख्स के बाजुओं का घेर 49 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है, और इसके हाथ इतने बड़े हैं कि वह बास्केटबॉल को टेनिस बॉल की तरह पकड़ सकता है। डॉक्टरों ने इस शख्स की मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट किए, लेकिन टेस्टों के बाद पता चला कि इस शख्स को कोई बीमारी है ही नहीं, बल्कि वो पैदाइशी तौर पर इस तरह ही बना है। दोस्तों, इतना ताकतवर होने के बावजूद ये शख्स इंतहाई नरम दिल और लोगों से प्यार करने वाला शख्स है। इसने अपनी ताकत को आर्म रेसलिंग में इस्तेमाल किया और एक कामयाब खिलाड़ी बन गया, जिसे आज पूरी दुनिया प्यार करती है। नंबर 7, डयाना। दुनिया के लंबे तरीन नाखूनों वाली औरत, जिसके लंबे नाखूनों के पीछे एक दिल दहला देने वाली कहानी है। दोस्तों, डयाना के नाखूनों की लंबाई 13 मीटर है। डयाना का कहना है कि उसने अपनी बेटी की वफात के बाद अपने नाखूनों को काटना छोड़ दिया, और उसकी वजह यह थी। डयाना का कहना है कि उसकी बेटी ने आखिरी बार मरने से पहले उसकी देखभाल की थी और उसके नाखून वगैरह काटे थे, लिहाजा अपनी बेटी की वफात के बाद डयाना ने अपने नाखून काटने छोड़ दिए। ये नाखून उसके लिए एक यादगार है, जिनका हर एक इंच उसकी बेटी की मोहब्बत की निशानी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डयाना का नाखून ना काटने वाला ये डिसीजन सही है या गलत? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 8, यू जंगशिया। दोस्तों, ये चीन में रहने वाली एक ऐसी अजीबोगरीब खातून है जिसकी पलकें बहुत ज्यादा लंबी हैं। कहा जाता है कि इस खातून की पलकें 20.5 सेंटीमीटर तक बढ़ती हैं, और वो इन लंबी और बड़ी पलकों को कुदरत की एक खास नेमत समझती है। इस औरत का कहना है कि उसकी पलकें उसकी खूबसूरती की अलामत हैं, जिसकी वजह से वो सुकून महसूस करती है। नंबर 9, राम सिंह चौहान। भारत के राजस्थान में रहने वाला एक ऐसा शख्स जिसकी लंबी मूछें उसकी इज्जत और उसका वकार समझी जाती हैं। राम सिंह का कहना है कि इंसान की मूछ ही उसकी इज्जत और उसका सम्मान है। राम सिंह चौहान ने अपनी मूछ को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और इसको मुसलसल बड़ा करता रहा। राम सिंह चौहान की मूछों का साइज अब 4.29 मीटर से भी ज्यादा लंबा हो चुका है, और राम सिंह चौहान रोजाना अपनी मूछों की हिफाजत के लिए घंटों का टाइम स्पेंड करता है और इसे अपनी खानदानी आइडेंटिटी का हिस्सा समझता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस तरह मूछें बढ़ाना मर्द की पहचान होती है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 9, राधाकांत वाजपेयी। दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं भारत के एक और अजीबो गरीब शख्स से, जिसके कानों के बालों का साइज 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा लंबा है। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर कोई शख्स अपने सर के बाल लंबे करता है तो कोई अपनी मूछें बड़ी करता है, लेकिन भारत का ये अजीबो गरीब शख्स अपने कानों के बालों को लंबा करने के चक्कर में लगा हुआ है। इस शख्स को अपने कानों के बालों से इतनी मोहब्बत है कि लोगों के दबाव के बावजूद इसने अपने बालों को कटवाने से इनकार कर दिया, और ये शख्स अपने कानों के बालों को अपनी खुशकिस्मती और अपनी खुशहाली की अलामत समझता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस तरह कानों के बालों को लंबा करना सही फैसला है या गलत? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 10, सरवान सिंह। कनाडा में रहने वाले सरवान सिंह की दाढ़ी 2.54 मीटर से भी ज्यादा लंबी है, और वो इसे खुदा की नेमत समझता है और इसे मुसलसल बढ़ा रहा है, और वो इसकी देखभाल दिन रात करता है। दोस्तों, दुनिया में पाए जाने वाले इन अजीबो गरीब लोगों से मिलकर आपको कैसा लगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह की और अजीबो गरीब और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।